이 시간 저희에게 하나님께서 주시는 성경 말씀은 신명기 6장 1절에서 9절 말씀입니다. 제가 영어로 먼저 봉독하고 김재국 목사님께서 한글로 봉독하시겠습니다. 신명기 6장 1절에서 9절 말씀입니다. Guys, the Bible passage for today comes from Deuteronomy chapter 6 verses 1 to 9. It's Deuteronomy chapter 6 verses 1 to 9. Now this is the commandment, the statutes and the rules that the Lord your God commanded me to teach you, that you may do them in the land to which you are going over to possess it, that you may fear the Lord your God, you and your son and your son's son, by keeping all his statutes and his commandments, which I command you, all the days of your life, and that your days may be long. Hear, therefore, O Israel, and be careful to do them, that it may go well with you, and that you may multiply greatly, as the Lord, the God of your fathers, has promised you, in a land flowing with milk and honey. Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Amen. Now we are going to continue to read God's word in Korean, and when we read Korean, we'll do 교독으로 하나님 말씀 신명기 6장 1절에서 9절까지 한 절씩 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 1절 읽고 여러분 한 절 읽고 한 절씩 읽도록 하겠습니다. 신명기 6장 1절입니다. 이는 곧 너희의 하나님 여호와께서 너희에게 가르치라고 명하신 명령과 규례와 법도라. 너희가 건너가서 차지할 땅에서 행할 것이니 장구하게 하기 위한 것이라. 이스라엘아 듣고 삼가 그것을 행하라. 그리하면 내가 복을 받고 내 조상들의 하나님 여호와께서 내게 허락하신 같이 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 내가 크게 번성하리라. 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때에든지 길을 갈 때에든지 누워 있을 때에든지 일어날 때에든지 이 말씀을 강론할 것이며 함께 읽습니다. 또 내 집 문설주와 바깥문에 기록할지니라. 아멘. 아멘. Happy Mother's Day. 옆에 있는 우리 부모님들 어머니 계시면은 이렇게 인사했으면 좋겠습니다. 어머니 사랑합니다. 우리 들어오시면서 다 이 꽃을 부모님들은 하나씩 받아서 달고 들어오셨죠. 이 꽃이 보통 꽃이 아닙니다. 우리 하이스쿨 친구들하고 교육 지원팀에서 이 꽃을 650개인가 여기를 접었습니다. 다 일일이 손으로 접은 것입니다. 장장 4개월에 걸쳐서 1월 달부터 적었다고 합니다. handmade flower. Probably you never have received this sort of a carnation for your Mother's Day gift. 그렇기 때문에 오늘 1부 때도 우리 오 목사님께서 말씀하신 것처럼 이것은 소장하셔야 됩니다. 버리시면 안 됩니다. 우리 김경란 집사님께서 눈을 뜨고 지켜보고 계십니다. 버리시면 안 되고 집에 잘 간직하시고 내년에 다시 달고 오시면은 우리 교육부에서 안 적어도 될 것 같습니다. 잠시 광고 말씀드리도록 하겠습니다. 다음 주일은
성령 강림주일로 감사주일로 저희가 지키게 됩니다. 감사주일 절기헌금은 우리가 구제헌금으로 사용되기 때문에 기도하시면서 헌금을 준비해 주시면 감사하겠고, 또 우리 이웃 주민들을 위해서 과일 박스를 받습니다. 셀과 전도의 별로 5월 11일에서 14일까지 다음 주 중에 사무실로 가져다 주시고, 늦어도 토요일 오전까지는 가져다 주셔야 됩니다. 브레이크스루 컨퍼런스가 있습니다. 호주와 다음 세대 부흥을 위한 중보와 예배 컨퍼런스입니다. 우리 교회 본교회에서 13일, 14일, 15일 이렇게 있게 됩니다. 많이 참석해 주시고 다음 세대 부흥을 위하여 또 호주 땅을 위해서 함께 기도해 주셨으면 감사하겠습니다. 셀 라이프 트레이닝이 있습니다. 5월 22일, 6월 5일까지 주일 2시 반에 있는데 많은 분들이 좀 신청해 주셔서 함께 우리 셀 라이프 트레이닝에 참석해 주셨으면 감사하겠습니다. 새가족 수료식이 5월 20일 주일 5시에 있습니다. 코이노니아 홀에서 열리게 됩니다. 기억해 주시고 모두 다 참석해 주시기 바랍니다. 오늘 하나님의 주신 말씀 신명기 6장 성경책 가지고 계신 분들 다 펴주시고 계속해서 우리가 말씀을 보는 가운데 함께 따라가 주셨으면 감사하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사드립니다. 온 세대가 함께 모여 예배드립니다. 얼마나 기쁘고 얼마나 감사한 일인지요. 어린 노인에서부터 어린 아이까지 하나님이 주시는 환상을 붙들게 하여 주시고 비전을 보는 시간 되게 하여 주시옵소서. 하나님께서 우리에게 주신 위대한 계명이 선포되는 시간 되게 해주시고 또한 그러한 삶을 살아드리는 이 시간 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 당신의 말씀을 펴니다. 우리에게 말씀하여 주시고 도전하여 주시고 인도하여 주셔서 우리 주 예수님 홀로 영광받아 주시옵소서. 아멘. Now put your hand up if you are from Sunday school. 유아부, 유치부, 유초동부 손 들어주세요. Sunday school, if you're from Sunday school, put your hand up. Yes, there I can see that. If you're from high school, put your hand up. Keep your hands up. High school kids. Excellent. And 지금 손든 아이들의 부모님들 손 들어주세요. 부모님들입니다. They are the parents of these kids. 내리지 마세요. 이 손 드신 분들의 부모님들, 손 드신 부모님들의 부모님, 할아버지 할머니들 손 들어주십시오. 여기저기서 손이 올라옵니다. You see, we have 3 generations of God's people gathered here today to worship one same God. 내려주셔도 됩니다. And there is actually fourth generation of great grandmom and grandmom and mom and dad and our kids worshiping in the same place, probably not same time, but same God together with one heart, one mind. That's miracle. That's an amazing thing. That's something that we should give thanks for. 얼마나 감사하고 얼마나 우리가 기쁨의 찬양을 드려야 되는 기도 제목인지 모릅니다. 이 1세대, 2세대, 3세대, 4세대가 한 곳에서 함께 하나님을 찬양 드릴 수 있다는 것은 정말 엄청난 하나님이 주신 우리 교회에게 주신 축복입니다. 그것을 믿으십니까? 할아버지의 신앙이 아들에게 전달되고 할머니의 믿음이 딸들에게, 손자에게, 손녀에게 전달된다는 것은 사실 기적입니다. 하나님께서 우리에게 주신 엄청난 축복이라는 것입니다. 지난 35주년 동안 하나님께서 우리 교회를 지켜주시고 35주년 설교 때, 예배 기념 설교 때 홍관표 원로 목사님께서 오셔서 우리에게 귀한 말씀을 전해주셨는데 신앙의 전수가 얼마나 중요한 것인지, 왜 이 일이 꼭 이루어져야만 되는지 명확하게 말씀해 주셨습니다. 오늘 읽은 본문 말씀과 같이 여기에 있는 말씀을 가지고 우리 원로 목사님께서 전해주셨습니다. 그래서 왜 전해야 되는지 분명하게 우리에게 말씀을 주셨기 때문에 오늘은 왜보다는 무엇을 어떻게 전해야 하는지, 신앙의 전수가 어떻게 올바르게 우리 다음 세대에게 전달될 수 있는지 오늘 하나님 말씀을 보고 우리가 함께 살펴보길 원합니다. This is how today's Bible reading starts. Verse 1. If you go to verse 1, 1절로 가보시면 이렇게 시작합니다. Now this is the commandment, the statute and the rules that the Lord your God commanded me, that's Moses, to teach you, that you may do them in the land to which you are going over to possess it. 이는 곧 너희 하나님 여호와께서 너에게 가르치라고 명하신 명령과 규례와 법도라. 너희가 건너가서 차지할 땅에서 행할 것이니. Verse 2, that you may fear the Lord your God. But it doesn't stop there.
you and your son and your son's son, by keeping all his statutes and his commandments, which I command you all the days of your life, and that your days may be long. 곧 너와 내 아들과 내 손자들이 평생에 내 하나님 여호와를 경외하며 내가 너에게 명한 그 모든 규례와 명령을 지키게 하기 위한 것이며 또 내 나라를 장구하게 하기 위한 것이라. You see, the commandment which is given to the people of Israel was not just for one generation only, but it is designed to pass on to son and to son's son. Now we're talking about family business here. Generation after generation. God does not have any grandchildren. Did you know that? You either become sons and daughters of God or the enemies of God. You cannot be grandson or granddaughters of God. Your parents' faith, listen up, Sunday school kids, your parents' faith cannot save you. 여러분, 믿음의 부모님들 잘 들어주십시오. 하나님은 손자가 없으십니다. 하나님은 손자를 키우지 않습니다. 부모의 신앙이 좋다고 그 부모의 신앙 때문에 자녀가 구원받지 못합니다. 하나님이 나에게 믿음을 주셨다면 이 믿음을 우리 자녀에게 물려주셔야 됩니다. The greatest inheritance which you can pass on to your children is not your money in the bank account. It is not your double-story full brick house. It is not your good family name. But the faith which you have received from the Lord. Teach your children to fear the Lord when they are young, while they are young, before they get too old. When you read today's Bible passage, 오늘 주신 하나님 말씀을 쭉 읽어보시면 반복돼서 표현되는 하나님의 말씀이 있습니다. 그것이 뭐냐면 Hear, O Israel, 들으라 이스라엘이여, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel 계속 나옵니다. 오늘 말씀 읽은 걸 보면 번역이 그런 식으로 비슷하게 되진 않았지만 계속해서 그렇게 표현이 됩니다. Shema Israel, 들으라 이스라엘이여, 들으라 이스라엘이여, Hear, O Israel, 하나님의 어명입니다. This is the royal commandment of the Lord. The Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God. How? 너희 하나님을 어떻게 사랑하라고? With all your heart, with all your soul, with all your strength. And these words that I command you today shall be on your heart. 우리가 고백합니다. 하나님 사랑합니다. 하나님 주님을 찬양합니다. 매주 교회 올 때마다 찬양하면서 두 손 들고 눈물을 흘리면서 고백합니다. 이것이 여러분의 진실된 고백이십니까? 그 하나님을 제대로 사랑하고 계십니까? 진심으로 우리 주 하나님을 사랑하는 모습들을 자녀들에게 보여주십시오. You and I, we need, as a parents, we need to love our God with everything we have. Everything. I'm talking about everything. Not just your lip service. Not just with your offerings. Not just with your time and energy. But everything you have belongs to the Lord. 우리가 가진 모든 것이 전부 다 시간과 물질과 에너지와 심지어 자녀들도 하나님의 것입니다. 이 모든 걸 가지고 하나님을 사랑하고 계십니까? Let your children see it and learn it and live like you do. 우리가 항상 외칩니다. 다음 세대가 중요합니다. 다음 세대를 키워야 합니다. 이런 고백은 날마다 하고 어느 교회에서나 합니다. 시드니에 있는 여러 교회에서 제가 부교육자로 섬겨봤지만 어느 교회도 예외 없이 다음 세대, 다음 세대, 다음 세대 항상 얘기합니다. 근데 그것을 위해서 무엇을 하고 있습니까? 그것을 위해 어떤 기도를 드리고 있습니까? 그렇게 하기 위해서 부모가 변해야 되고 교회가 변해야 되는데 다음 세대 교육 많이 묻습니다. 다음 세대 교육 어떻게 해야 됩니까? 모르겠습니다. 미국에 가서 이민교회가 긴 그런 교회들을 바라보면서 여기서 배워야 되나 저기서 배워야 되나 고민 많이 합니다. 근데 내린 결론은 하나입니다. 특별한 무엇이 있는 것이 아닙니다. 다음 세대 교육한다고 어떤 프로그램을 가져온다고 무엇을 도입한다고 시스템을 바꾼다고 다음 세대 교육이 되는 것이 아니고
부모님들이 하나님을 내 전인격적으로 모든 것을 다 쏟아부으며 사랑했을 때 그것을 자녀들이 보고 따라갑니다. 그것이 다음 세대 교육입니다. Verse 7절 You shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down, when you ride. 전인격적으로 하나님 사랑하는 모습을 자녀들이 배우고 따라가게 만들어야 된다고 했는데 언제 해야 됩니까? 언제 해야 된다고 성경이 말하고 있습니까? 7절 보니까 앉으나 서나 길을 가거나 눕거나 일어나거나 항상 언제나 어디서나 하나님의 말씀을 가르칠 준비를 해야 된다고 하고 우리 삶의 모든 영역에 있어서 하나님을 향한 이 사랑을 표현하고 또 그 모습을 우리 자녀들에게 생명을 다해서 가르쳐야 할 때 그때 하나님이 우리 자녀들을 붙들어 주십니다. 하나님께서 주신 이 놀라운 이 위대한 계명, The Greatest Commandment, 이 계명을 우리가 들었을 때 이거 yes, 맞습니다 하나님, 아멘, 아멘 하지만 이거 어떻게 됩니까? 어떻게 됩니까? 고민할 수 있습니다. 근데 there is one who not only fulfills this commandment, but there is one who perfected it and showed us how we can do this. 이 계명을 완벽하게 지키시고 완벽하게 지키신 것뿐만이 아니라 온전히 완성을 시키셔서 우리에게 이렇게 해라라고 가르쳐 주신 분이 계십니다. 누구십니까? His name is Jesus Christ. He is our Lord. Somebody came to Jesus Christ and asked, "What is the greatest commandment?" And Jesus said, "Greatest commandment is this. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength." And he continues, "The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other greater command, no other commandment greater than these." 예수님께서 말씀하신 이 위대한 계명, 예수님께서 하셨습니다. 너희 주 하나님을 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다해 한 분이신 하나님을 사랑해라 하고 거기서 끝난 게 아니라 계속 가십니다. 추가로 말씀하십니다. 내 이웃을 너와 같이 사랑하라. 이 두 가지는 다른 계명이 아닙니다. 왜? 보이지 않는 하나님을 내가 생명을 다해 사랑하는 길은 어떻게 하실 겁니다. 근데 하나님이 보이지 않는데 이 보이지 않는 하나님을 어떻게 사랑하시겠습니까? 만져지는 것도 아니고 내 눈앞에 보이지는 분도 아닌데 어떻게 하나님을 내 삶을 다해 다 사랑하시겠습니까? 보이는 내 주변의 사람들을 내 목숨 다해 돌보듯이 사랑하고 이들에게 하나님의 사랑을 전할 때 그것이 바로 첫 번째 계명과 두 번째 계명, loving God and loving neighbor, you're fulfilling it. 첫 번째 neighbor, 그 대상이 누굽니까? 자녀입니다. 자녀. 옆집에 사는 사람이 아니고. We need to love our Lord, our God, with everything we have, including our own very life. And you need to love your closest people around you, your family and your kid. By the way, your closest person next to you is not your spouse. Okay? 여러분의 그 남편분들이나 아내분들은 여러분과 가장 가까운 분들이 아닙니다. 왜 그렇습니까? 그분들은 내 아내와 내 남편은 여러분 자신입니다. They are yourself. Husband and wife, you two are one. Man and woman shall become one through marriage. That's what God has designed for humanity, for us, for everybody. 아내와 남편은 하나예요, 한 몸. 이웃이 아니고 남이 아니고 하나라는 거예요. 그렇다면 나의 첫 번째 neighbor는 they are children. They are kid. Love your children with all your heart, by all means. But at the same time, you gotta be careful. Don't let your children become your idol. 우리의 자녀들을 우리가 너무나 사랑하고 이들을 하나님의 자녀를 키워야 되지만 동시에 많은 부모님들이 자녀들을 숭배하기 시작합니다. 우상으로 만들어버립니다. 자신의 이루지 못한 꿈을
자녀들을 통해서 이루려고 합니다. 그것이 오늘 일부 예배 때 오 목사님이 말씀해 주신 내용입니다. 내가 이루지 못했기 때문에 이민 삶의 고달픈 삶 가운데 내가 못했던 것들, 자녀들을 통해서 뭔가를 이루려고 하고 대리 만족을 하려고 하고, 그러면서 자녀들을 우상으로 만들어 버립니다. 모든 것을 다 해주고 모든 것을 이루게 해주고. 그러면 어떤 현상이 일어나면 우리가 묵상하고 있는 사무엘 상, 엘리의 두 아들 홉니와 비느하스 같은 그러한 말도 안 되는 사건이 그 가정에 일어납니다. 그 가정에 하나님의 영광이 떠나고, 내가 나의 자녀를 케어한다고 했는데 하나님 자리에 그 자녀들을 올려놓는 순간 하나님의 모든 영광이 그 가정에서 떠나고 풍지박산납니다. 얼마나 많은 부모님들이 예수를 믿는다고 하면서, 예수가 내 삶의 주인이라고 하면서 예수와 자녀를 바꾸고 사는지 모릅니다. This is how we keep the greatest commandment, loving God and loving our neighbor. 오늘 말씀을 가지고 좀 더 실제적인, 구체적인, 우리가 적용할 수 있는 이러한 삶의 적용 포인트를 좀 나눴으면 좋겠습니다. I want to talk about more practical application of the truth that which we have heard this morning. How do we teach and pass on our trust in Jesus to our children? 어떻게 우리가 우리에게 주신 하나님의 믿음과 이 신앙을 우리 자녀에게 전달할 수 있겠습니까? Number one, 저녁을 같이 먹으십시오. Eat together. 앉으나 서나 길을 가거나 눕거나 부지런히 하나님 사랑을 가르치라고 했는데 언제 합니까? 언제 내 자녀와 바쁜 이 삶 속에서 언제 내 자녀와 얼굴을 마주보며 하루 삶을 나누고 대화를 할 수 있습니까? 저녁 식사 시간에 하십시오. 저녁에 시간이 없다고요? Don't tell me you don't have time for this, because you have every time to waste hours and hours on YouTube, Facebook, watching Korean dramas. I thank God so much. 태양의 후예가 끝나갔고 내가 얼마나 감사한지 몰라요. 가정이 회복되고 있어요. 가족이 함께 밥 먹는 것에 집중해야 됩니다. 왜 그렇습니까? 그것이 다른 게 아니라 가정 예배의 시작입니다. 목사님, 우리가 얼마나 바쁜 시대에 살고 있는데 어떻게 언제 다 같이 앉아서 이 식사하면서 가정 예배 드립니까? 식사 안 하십니까? 밥 안 드십니까? 조금만 부지런하면, 어머니가 조금만 부지런해서 시간을 맞춰주고 아버지가 조금만 열심을 다해서 빨리 집안에 돌아오면은 아이들과 함께 식사 테이블에 앉을 수 있습니다. 얼마든지 가능합니다. 하루의 삶을 나눌 수 있습니다. 손잡고 함께 기도할 수 있습니다. 저는 20년 전에 호주 왔는데 유학생으로 왔습니다. 혼자서. 그때 그 기숙사로 저희 부모님이 호주에 있는 이 고등학교 기숙사로 보내주셨습니다. 근데 기숙사가 좀 특별한 기숙사입니다. 그냥 일반 그런 기숙사가 아니라 그 학교에 있는 교사 선생님들 사택에 들어가서 선생님들과 같이, 선생님들 가족들과 함께 사는 이런 공동체 형태의 기숙사였는데, 마침 제가 간 그 선생님 댁은 교장 선생님 댁입니다. 특별히 빼도 박도 못하게 교장 선생님 댁에 갔는데, 그때는 제가 예수님도 모르고 알지도 못하는 상황이었는데, 정말 특이했던 것은 저를 제외한 다른 유학생들도 있었고, 그 교장 선생님들 댁에 자녀들도 있었고, 다 가족들을 합치면 한 20명이 넘었던 것 같습니다. 한 집에 사는데 20명이 넘었어요. 그래서 저는 아직도 그 집에 방이 몇 개였는지 잘 기억이 안 나요. 너무 많았어요. 다 좀 큰 집이었고 3층짜리 집이었고 20명이 넘게 왁자지껄 하면서 북적북적대면서 살았습니다. 저는 유학생의 신분에 있었고, 선생님들도 계셨고, 다른 선생님의 가정도 같이 살았고, 교장 선생님 가정도 있었고, 너무나 바쁘고 힘든 가운데 살았는데, 저는 이제 Year 12, Year 11, Year 12, 고3 얼마나 바쁘고 공부해야 되는 시간입니까? 그런데 그 누구도 예외 없이, 그 누구도 익스큐즈를 댈 수 없이 딱 7시 되면은 모두 다 테이블에 앉습니다. 전부 다 테이블에 앉습니다. 이 20명이 앉아야 되니까 이만한 8인용 테이블 3개를 붙입니다. 이렇게 3개를 붙여갖고 삥 서로 마주보게 앉을 수 있도록. 그거를 셋업을 해야 되고, 그 포크와 나이프를 놔야 되고, 이런 것만 한 30분 걸려요. 매일. 그렇게 해서 셋업을 한 다음에 앉습니다.
그리고 같이 식사를 하면서 하루에 대해서 나눕니다. 삶에 대해서 나눕니다. 오늘 어땠습니까? 저쨌습니다. 뭐 이러면서 서로 나누면서 제일 마지막에는, 그때는 너무나 그게 저는 wasting time이라고 생각했고 왜 이걸 해야 되는지 몰랐는데, 그 가정의 머리가 되시는, 헤드 되시는 교장 선생님께서 앉으셔서 말씀을 보십니다. 말씀을 읽습니다. 가족들이 다 듣고 그 다음에 어머니가 기도를 해주십니다. 그 가정의 어머니가 같이 기도를 합니다. 그렇게 저는 고등학교를 졸업하고 대학 다닐 때도 한 5년인가를 그 집에 살았습니다. 그러고 7년 정도를 그러고 그 집에서 그렇게 생활을 했는데, 거기서 예수님을 만났습니다. 저는 그 가정에 살아계시는 예수님을 바라보면서. 그리고 이거는 제 자신을 포함해서 우리 교회 리더십에게 부탁드리는 말씀인데, 우리 교회 저녁 프로그램 없애야 됩니다. 교회 저녁 프로그램. We need to get rid of all church program that happens during dinner time. 디너가 저녁 식사 끝나고 모이는 건 상관없죠, 교회에서. 근데 식사 시간에 6시에 7시에 교회가 아버지와 어머니를 가정에서 빼버리면 애들은 누가 돌봅니까? 좋은 아버지 되십시오, 좋은 어머니 되십시오, 설교를 하고 목사들이 좋은 아버지, 어머니 될 시간을 뺏어버리면 우리 아이들 어떻게 됩니까? 다 방치됩니다. 집에서 아주 악한 텔레비전 보고 아주 악한 오락 게임하고 놀고 있고 나쁜 친구들 만나면서 돌아다닙니다. 그러면서 교회 와서 주여 주여 기도하고 한다고 변화됩니까? 저는 청년 사역을 합니다. 청년부 담당을 하고 있는데, 청년들을 만날 수 있는 골든 타임이 언제겠습니까? 청년들이 얼마나 바쁩니까? 골든 타임은 저녁 시간에 이 친구들 만나는 것입니다. 청년 사역을 해야 되고 저녁 시간에 이 친구들을 만나야 되는데, 그리고 지금같이 집에서 좋은 아빠 되십시오, 집에서 가정에서 식사를 하십시오 이렇게 말을 하면서 언제 어떻게 청년들을 만납니까? 어디서 만나겠습니까? 집에서 만납니다. 우리 집에서 만납니다. 우리 사랑하는 청년들 함께 밥 먹고 함께 가정을 오픈해서 예배드리고 찬양하고 가족들과 함께, 청년들이 함께 예배드립니다. 우리가 바빠서 식구가 모이지 못한다고요? 핑계입니다. 단지 자녀들이, 내 가정이 내가 바쁘다는 핑계로, 내 일이 바쁘다는 핑계로 내 삶의 우선순위에서 밀린 것뿐입니다. 사라져버린 가족 시간을, 가정의 식사 시간을 회복하십시오. 식구는 함께 밥을 먹는 사람들입니다. 식사하며 함께 하나님의 은혜를 나누고 우리의 삶을 나눌 때 그 신앙교육이 시작됩니다. 날마다 이런 풍성한 말씀의 교제가 가정의 식사 가운데 회복되는 여러분 되길 바랍니다. 두 번째로, 주일학교는, 썬데이스쿨은 타가소가 아닙니다. Sunday school is not a child care center where you can leave your children on Sunday so you can freely enjoy your religious ceremony. 주일학교에 여러분 자녀의 신앙교육 맡기시면 안 됩니다. 자녀의 신앙교육의 첫 번째 책임자는 무조건 부모입니다. 첫 번째 책임자는 부모입니다. Sunday school is not a place where your children can learn about putting faith in Jesus Christ, although it's greatly helpful. But instead, Sunday school is a place where they are reinforced about the truth which they have already learned about Jesus Christ at home. 주일학교에서 우리 섬기고 계시는 교사 선생님들, 교역자분들 엄청나게 열심히 헌신돼서 우리 아이들 섬기시고 계십니다. 매주 무엇을 가르칠지 고민하면서 기도하고 계십니다. 하지만 이들은 우리 아이들의 신앙의 헬퍼들이지 책임자가 아닙니다. 책임자는 부모님들이십니다. 너희들은 자나 깨나 앉으나 서나 부지런히 하나님의 사랑을 전하라고 하나님이 신명기 말씀에서 선포하셨는데, 그 현장은 가정입니다. 가정. 생각해 보십시오. 하루 24시간, 일주일에 168시간이 있는데 일주일에 자녀들이 가정에서 보내는 시간은 잠자는 시간 빼고도 50시간 이상입니다. 자녀들이 가정에서 50시간 있고 우리 아이들, 썬데이스쿨 아이들이 주일에 교회 와서 지내는 시간이 몇 시간 되겠습니까? 1시간? 2시간? 조금 수요일 보고 하면 5시간 정도? 50시간과 5시간. 누구의 영향력이 클지는 명확합니다.
내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때에든지 내 집 문설주와 바깥문에 기록할지니라. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home. Write them on the doorframe of your houses and your gates. Now listen, parents. We need to teach our children diligently. Otherwise, we'll lose them in no time by this evil, wicked world. The world is going so bad. Terrible, awful. A lot of crazy things happening all over the place. At school, at public place. And there's one important question that still remains. What do we must teach them? 무엇을 가르쳐야 됩니까, 우리 아이들에게? 우리 아이들에게 도대체 무엇을 가르쳐야 됩니까? 답은 하나입니다. 예수 그리스도의 십자가와 부활을 가르치십시오. Teach your children about the death and the resurrection of Jesus Christ. Let them know what it means to die on the cross with Jesus Christ. We just sing, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. Let them experience the forgiveness of sin, not just in their head, but in their hearts. Let them know the power of resurrection and live in the hope and glory which we have in risen Jesus Christ. The faith which you have received from the Lord, let it flow to your children and to your children's children. 우리가 자녀들에게 정말 부지런히 깨어서 가르쳐야 되는 것은 단 하나입니다. 무엇입니까? 십자가와 부활의 능력, 그거 하나면 충분합니다. 복음 하나면 충분합니다. Because it is the power of God for salvation for those who believe. 예수 그리스도를 믿는 자 안에 십자가와 부활의 능력이면은 충분합니다. 그것이 우리 바로 하나님의 사랑을 내가 체험하는 것이고, 부모님들이 체험했을 때 이 사랑을 내 자녀, 내 주변 사람들에게 부지런히 전달할 때 그것이 바로 오늘 말씀에서 너희 주 하나님을 너의 온 마음과 힘과 뜻을 다해 사랑하라는 그 계명에 순종하는 것이고, 그것을 따라가는 것을 믿으시기를 바랍니다. 하나님께서 우리에게 자녀라는 정말 귀한 선물을 주셨습니다. They are the precious, most wonderful gift we can ever have. Your children. 근데 그 자녀들은 여러분의 것이 아닙니다. 하나님의 자녀입니다. 그 자녀들은 하나님이 우리에게 잠시 맡겨둔 하나님의 아들이고 하나님의 딸입니다. 하나님의 자녀를 하나님의 방법으로 생명 다해 키우는 부모님들 되길 바랍니다. 우리 시대가 악합니다. 분명한 현실은 우리의 자녀들은 여러분들이 지금 지내고 있는 이 악한 시대보다 훨씬 더 악하고 정말 말세에 살게 되게 됩니다. 적당한 우리 기독교적인 무늬만 가지고 모양만 가지고 이 시대에 살아남을 수가 없습니다. 지금 우리 자녀들에게 가르쳐야 되는 것은 예수 잘 믿고 적당히 성공하면서 살아라가 아니고, 이제 우리 자녀들은 순교자의 영성 없이는 이 땅에 살 수 없습니다. 죽는 법을 가르쳐 주십시오. 우리 자녀들에게 십자가의 피 묻은 복음을 알게 해주시고, 예수 그리스도가 가신 그 길을 내가 가야 한다면 주여 마땅히 내가 그 길을 따르겠습니다, 이 믿음 가르쳐 주셔야 됩니다. 다 흔들립니다. 다 무너져 내려갑니다. 왜 교회가 문을 닫고 왜 교회가 휘청휘청대며 그 하나님이 주신 놀라운 복음의 능력을 선포하지 못하고 있습니까? 적당주의, 타협하면서 세상적인 성공을 얘기하면서 예수를 믿으라고요? 택도 없습니다. Now may all of us pick up the cross laid before us and follow Jesus, the path which our Lord has walked through, so that our children and their children can see and learn from their parents and their grandparents what it means to become a follower of Jesus Christ and live a life of disciple who loves God with everything they have. And let's live out that love, show that love to our children and for the people who are around us, for the people whom God has placed around us. They are our neighbor. For this is the greatest commandment which Jesus Christ has given to us. Now may the Lord give us strength and power so that we as parents who can love our children with the love of God the Father. 인간적인 힘으로는 우리가 아이들을 사랑하는 데는 한계가 있습니다. 부모로서 사랑을 하지만 한계가 있습니다. 하나님이 주신
아버지의 마음으로 우리 자녀들을 품으십시오. May our children learn and experience that same love which you have from the Lord and find the Heavenly Father and meet Jesus Christ as their Lord and as their Savior. 우리 부모님들의 고귀한 믿음, 신앙의 유산들이 우리 자녀들에게 여러분의 삶을 통해서, 여러분의 인생을 통해서 풍성히 흘러갈 수 있는 우리 믿음의 중앙장로교회 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 이 시간에 기도하겠습니다. 이 시간에 다 같이 한 목소리로 하나님께 좀 간구했으면 좋겠습니다. 하나님, 내 자녀를 주님께 올려드립니다. 지금까지는 이 자녀를 내 힘으로, 내 능력으로 키우려고 했는데 하나님, 이제는 성령 하나님 의지하게 해주시고 하나님 아버지의 마음으로 이 자녀를 주님의 자녀로 올려드리게 해 주시옵소서. 하나님, 우리를 붙들어 주시옵소서. 하나님, 우리에게 능력 주시고 이 악한 시대에 살아갈 때 하나님이 주신 그 능력으로 이 땅을 살게 해 주시옵소서. 다 같이 한 목소리를 기도합니다. 할렐루야. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님, 우리에게 놀라운 계명을 주셨습니다. 위대한 계명을 주셨습니다. 하나님의 우리의 온 마음과 정성과 뜻을 다해 사랑하라고 하나님께서 선포하셨고, 또 우리의 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 말씀하셨는데, 하나님, 그 이웃이 누구입니까? 내 주변에 있는 나의 하나님 자녀들이고, 하나님 내 주변에 하나님께서 주신 그 형제 자매들입니다. 하나님, 이들을 예수 그리스도의 심장으로 품을 수 있게 해주시고, 하나님 이들에게 십자가의 피 묻은 복음을 하나님 담대히 선포하고, 하나님 그 복음이 나의 하나님 나를 살리신 생명의 능력이 됐던 것 같이 우리 자녀들을 살리게 하여 주시고, 우리 자녀 다음 세대들이 하나님의 능력 가운데, 은혜 가운데 하나님 온전히 서 나갈 수 있도록 주여 은혜를 베풀어 주시옵소서. 하나님의 그 은혜의 능력이 우리 가운데 임하게 도와주시옵소서. 하나님 불쌍히 여겨주시고, 우리 중앙장로교회가 하나님 믿음의 유산이 전해지는, 믿음의 유산이 3대 4대 5대 6대 계속해서 전달되는 하나님 그런 믿음의 명문 가정들이 나올 수 있는 하나님 신앙의 공동체 될 수 있도록 도와주시옵소서. 아버지 도와주시옵소서. 거룩하신 하나님 아버지 감사를 드립니다. 하나님께서 우리에게 놀라운 계명을 주시고, 하나님은 우리의 온 마음을 다해 사랑할 수 있는 하나님 그런 계명을 주셨는데, 하나님 우리가 이 땅을 살아갈 때 내 힘 의지치 않게 하여 주시고, 오로지 성령 하나님 붙들게 하여 주시고, 하나님이 우리에게 불러주신, 하나님이 인도해 주시는 하나님 그 능력을 가지고 내 주위에 있는 사람들을 품게 해주시고, 무엇보다 우리에게 해주신 너무나 귀한 자녀들 생명을 다해 십자가 붙들 수 있는 하나님 믿음의 백성 될 수 있도록 키우는 우리 부모님들, 또 다음 세대 될 수 있도록 주여 은혜를 베풀어 주시옵소서. 하나님 감사드립니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.